হ্যালো আমেরিকা এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কিংবা বিশ্বের যে প্রান্তেই আপনারা থাকুন না কেন আপনাদের সবাইকে আমি সাবরিনা চৌধুরী জানাচ্ছি প্রীতিময় শুভেচ্ছা। আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতি সপ্তাহে আপনাদের জন্য নিয়ে আসি আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন খবরাখবর। আজ আমাদের অনুষ্ঠানে থাকছে একজন সুপরিচিত অভিনেত্রী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতার সাক্ষাৎকার, দেখবেন এক মানসিক প্রতিবন্ধীর পরিবারের কথা, আরও থাকছে বিশ্বখ্যাত এক সার্কাস দল সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন। তাহলে চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের আয়োজন। সুপরিচিত অভিনেত্রী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা দীপ্তি নাভাল এসেছিলেন ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হওয়া একটি চলচ্চিত্র উৎসবে। সে সময় তার সাথে কথা বলেন সহকর্মী আহসানুল হক। ওয়াশিংটন ডিসির অদূরে দক্ষিণ এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে আমি এখন কথা বলছি ভারতের একজন অভিনেতা, পরিচালক এবং লেখক দীপ্তি নাভালের সাথে। দীপ্তি নাভাল, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। Thank you, thanks. You are an actor, director, writer. You also do painting and all sorts of things, multi-talented person. You were born in Amritsar and you were lucky enough to get into film with one of the living legends, Shyam Benegal, in late 70s. Yes. How did that happen? I went to India and he was one of the first people I wanted to meet because I had seen two movies. One was Ankur and the other one, which really had a lot of effect on me, was a film called Bhumika. So after seeing Bhumika, I thought, this is one director I have to work with. But you know, when I did go to India and I did work with him, it was a very small part, the smallest part ever that I have done. And it was my first film called Junoon, and I had exactly 3 scenes. Film used as a tool for social change, how do you see that? See, my very first film as a leading lady, not Junoon. Junoon was just 3 scenes. That was the first. But the next film was my first lead role, and it was a film called Ek Baar Phir. And that was a path-breaking film. For the first time, it was a woman-centric film, and it was completely controversial. It was path-breaking in the sense that for the first time they were showing a Hindi film heroine on the screen as a married woman having fallen in love with another man. She's the wife of a film star, a Hindi film star, and she falls in love with a struggling painter in London. And the conflict was, how can I stay married and carry this facade with a man I'm not in love with? Is this not immoral of me to do that? Stay in comfort and so-called, you know, this being a married woman facade, isn't that more immoral than to go back and be on my own or be with a man I'm actually in love with? That was one of the first films that did that, and that is what got me a lot of huge critical acclaim as an actor, as well as the subject matter of the film, as well as for the director Vinod Pandey. He gave me my first role, which was really a path-breaking role. You were saying you are familiar with Rabindranath Tagore's writing as well. Yes. I haven't read Tagore extensively, but I have read the essential Tagore, and I really have fond memories of my trip down Shantiniketan. And I remember coming back so inspired, you know. It was the early Shantiniketan days. Now I believe it's become a little commercial, but when I visited, it was still untouched. It was really the way it was meant to be, and I'm glad I saw it when it was back then. You know, thank you so much for your time. Thank you. সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে কিছু বন্দুকধারীর গুলিবর্ষণে বেশ কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। ধারণা করা হচ্ছে এসব বন্দুকধারীর অনেকেই মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে অনেক পরিবার আছে যাদের পরিবারের সদস্যদের কেউ না কেউ মানসিক রোগে আক্রান্ত।
এসব দুঃখজনক ঘটনায় এরকম পরিবারগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে যে এসব মানসিক রোগাক্রান্তদের অবহেলা না করে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসার জন্য সরকার এবং জনগণের এগিয়ে আসা উচিত। চলুন এই প্রতিবেদনটি থেকে আরও বিস্তারিত জানি। এরিক পার্কস দীর্ঘদিন মানসিক রোগের সাথে যুদ্ধ করছেন এবং তার মা জিঞ্জার স্মিথ তার সন্তানের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে চলেছেন। পার্কের রয়েছে বাইপোলার ডিসঅর্ডার। এই বিষয়ে আমার তেমন কিছু মনে পড়ে না, তবে তার খুবই একটা খারাপ অবস্থা ছিল। এটা সত্যি যে সে সময়ে আমার কোনো কিছুই ভালো লাগতো না। তার বয়স যখন 19 তখনই তার এই রোগের প্রথম পর্বের শুরু। সে সময় থেকেই শুরু হলো এরিকের মানসিক যন্ত্রণা আর পরিবারের জন্য কষ্টকর পরিস্থিতি। বিশেষজ্ঞরা বলেন মানসিক অসুস্থতা মানুষের যুক্তিবাদী চিন্তাকে প্রতিহত করে। প্রচণ্ড মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সময় মতো কোনো কাজকর্ম করতে পারে না, তারা সময় মতো ওষুধ খেতে পারে না এবং এমন এক সময় আসে যখন কোনো রকম চিকিৎসা নেওয়া বন্ধ করে দেয়। পার্কের মা অনেক চেষ্টা করার পরেও তার ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে পারেননি, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অনেক হাসপাতালেই মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয় না। যে সমস্ত হাসপাতাল তা করে তারা বেশিরভাগ সময়ই অল্প সময়ের অবস্থানের পর রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই বিদায় করে দেয়। তার ফলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসা এ সমস্ত রোগী টাকা পয়সার অভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে পারে না। মেন্টাল হেলথ আমেরিকার মানসিক স্বাস্থ্যসেবার উপদেষ্টা দলের প্রধান ওয়েইন লিন্ডস্ট্রম বলেন, দেশের জনগণের রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন একান্ত জরুরি। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা এবং শারীরিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে এবং তা অতি শীঘ্রই করা জরুরি, কারণ সারা দেশে যেসব শিশু, কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্ক এ রোগে ভুগছেন তা নির্ণয় করে তাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মানসিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তহবিল অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পার্ক এখন একটি বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে বসবাস করছে। সেখানকার স্বেচ্ছাসেবীরা তার ওষুধ এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাকে সাহায্য করে যাচ্ছে, কিন্তু এরকম সেবা প্রতিষ্ঠানে থাকা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। পার্কের মা বাড়ি বিক্রি করে তার সন্তানের জন্য খরচ বহন করছে। সে এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং নিজের জন্য চাকরি খুঁজছে। আমি এখন স্বাবলম্বী হতে চাই, নিজেই একটা ঘর কিনতে চাই এবং নিজের সব কাজ নিজেই করতে চাই। এরিক পার্কসের মা জিঞ্জার স্মিথ বলছেন, যদি আমরা এসব মানসিক রোগাক্রান্ত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াই এবং জনগণকে এই রোগ সম্পর্কে আরো সচেতন করে তুলি, তাহলে আমাদের মতো যেসব পরিবার এ সমস্যায় ভুগছে তাদের কিছুটা হলেও সাহায্য হবে। সাবরিনা চৌধুরী, ভয়েস অফ আমেরিকা। সার্ক ডু সোলেইল বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক সার্কাস দল। বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরতের অভিনব পদ্ধতি দলটিকে সার্কাসের ইতিহাসে এক বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে। চলুন ক্যানাডীয় এই সার্কাস দলটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত শুনি কারিনা চৌধুরীর কাছ থেকে। সার্কাসের অংশগ্রহণকারীরা চর্চা করছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে টোটেমের পরিবেশনা। বিবর্তন ও সৃষ্টির গল্প থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে টোটেম। এই বিশাল তাঁবুর ভেতরে 20 বছরের শান্ডিন লরেন্স নাচছেন। I am Hopi, Tewa, Assiniboine, and Navajo. I come from Arizona and New Mexico. I've been hoop dancing for about 10 years. লরেন্স হুপস ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রাণীর রূপ নেন। The hoop dance was originally a healing ceremony. It was originated in Taos, New Mexico, and it signifies nature, man, and the circle of life. লরেন্সের ভাই নাকোটা টোটেমের প্রথম হুপস নৃত্যশিল্পী ছিলেন। ফ্রান্সিস জলবার্ট বলেন, এই অনুষ্ঠানের জন্য নাকোটাকে নেওয়া হয়েছিল কারণ তার নাচ বিবর্তনের বিষয়ের জন্য একদম ঠিক ছিল। The show is inspired by many ancient civilizations and their views on
how we ended up on Earth. They show with their hoops different aspects, like a sequence of like start at the beginning of life until like the final eagle, which represents our desire to always push further our limits and to go fly away. টোটেমে আরো অনেক নেটিভ আমেরিকান আছেন এবং এখানে উড়ন্ত খেলা দেখানো হয়, যা সার্ক ডু সোলের একটি বৈশিষ্ট্য। ওলি টোরকেলের জন্ম ফিনল্যান্ডে। তিনি একজন জিমন্যাস্ট হিসেবে কাজ করতেন আর এখানে অ্যাক্রোব্যাট হিসেবে যোগ দিয়েছেন। And I really got excited about all the shows, how they looked. I decided a long time ago already that I want to try to apply, I want to be part of it. টোটেমে আছেন 52 জন শিল্পী যারা এসেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। কিন্তু এই অনুষ্ঠান চালু রাখতে প্রয়োজন আরো অনেক কর্মীর। 3 জন কাজ করেন শুধু পোশাক নিয়েই। Because you can imagine with all the acrobatic acts that are performed on stage, there's a lot of rip and tear that goes in those costumes. অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পর সব পোশাকগুলো একটি বাক্সে রাখা হবে। এই তাঁবুর ভেতরে জিনিসপত্র, এমনকি তাঁবুটাও গুটিয়ে 64টি ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন শহরে, যাতে এই শিল্পীরা আবারও তাদের জাদু দিয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারেন। কারিনা চৌধুরী, ভয়েস অফ আমেরিকা। এই ছিল আমাদের আজকের হ্যালো আমেরিকা অনুষ্ঠান। কেমন লাগলো আমাদের অবশ্যই জানাবেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.voabangla.com, আমাদের ইমেইলের ঠিকানা helloamerica@voanews.com। ইউটিউবে আমাদের ভিডিও দেখতে পাবেন VOA বাংলা চ্যানেলে। আমাদের VOA বাংলা ফেসবুক ফ্যান পেজে আসুন, সেখানেও আপনার মতামত জানাতে পারবেন। আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আমি সাবরিনা চৌধুরী, ভয়েস অফ আমেরিকা।